नमस्कार पिलामाने स्वागत करी पंचम श्रेणी पिला मानकु तो घरे रही आम पाठ शिखा ट्यूशन आवश्यक नहीं आउ ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करेंगे निश्चय करेंगे कहीं सुंदर बहुत सुंदर पाठ जोगाई दि जाव। तो प्रथम विषय अच्छे आज कोण और कोणर माप। तो पिला माने अनेक प्रकार ज्यामितिक चित्र जोटा अच्छी तो ज्यामितिक चित्र गुड़िक कौन कौन गोटे बिंदु गोटे रेखाखंड गोटे सरल रेखा गोटे रश्मि गोटे कोण गोटे वृत्त एमती सब अनेक प्रकार ज्यामितिक चित्र गुड़िक रही। तो आज आम ज्यामितिक चित्र मान मध्य गोटे कोण को जानिबा कोण कौन तार माप केमिति माप जाए ताको आम जानिबा। पिलाने गोटे छोट गप देइछि जे जड़े मिताली बोली गोटे झीटे बापा सहित चिलिका को बुलवाक से देखी अनेक प्रकार पक्षी उड़ी आसुच्चंती चिलिका को से गुड़िक कौन कौटी आसी से तार मन अनेक प्रकार प्रश्न पचारि। तो पिलाने जेकोसी जिनिस देखिले आम मैंने प्रश्न निहाती पचारिया उचित। प्रश्न जदि पचार आम किसी शिखा आम मन भर उत्साह आसो। तेणु शिक्षक को जिते पाठ पढ़ुच शिक्षक को अनेक प्रकार प्रश्न पचार शिखिपारे पाठ शिखिपार निश्चय। तेज आसतु ये मिताली अनेक प्रकार चित्र देखि सारापर ता मन में प्रश्न आसी जो चढ़ई गुड़िक थंट सीधा क्यों चढ़ई गुड़िक थंट सीधा क्यों बंका बा वक्र तार एमती अनेक प्रश्न ता मन भर रुंकी मारी से बापा को पचारि जे यार कहीं सीधा तार कहीं बंका। तेणु तुमको गोटे तुमपाई कम दे देख जे तुम परिवेश क्यों क्यों चित्र बा रेखाखंड गुड़िक तुम्हें सरल रेखा और वक्र रेखा देखा पाच। तुम्हें माने तुम परिवेश अनेक प्रकार पक्षी देखी जो मानकर थंट कहार थंट सीधा कहार वक्र बा बंका ये जमीक बगर सीधा थंट हंसर टिके ऊपर को उठी जाइए बंका शुआर बंका एमती अनेक तुम्हें देखी। तो तुम्हें कम यहाँ तुम्हें कम यहाँ तुम्हें कर तुमको देली तुम्हें कम निजे मन पकईकि भाविक जदि पार तो भी क्या पचार एवं निजे कर। तापर देखो गोटे रेखाखंड दे तो रेखाखंड विषय आम किसी सम्यक ज्ञान पाइबा। रेखाखंड दे देखु रेखाखंडर दुईटी प्रांत बिंदु अच्छी तार गोटे देखो एपटे क एपटे ख दुईटा प्रांत बिंदु अच्छी ये रेखाखंड। तो ये रेखाखंडर माप आम रेखाखंड मापिबा केमिति परीक्षा आसी जाए तुम्हें व्यवहार कर छोट स्केल केते खंड केते माप विशिष्ट तो सहीटा ये 15 सेंटीमीटर पर्यंत। तो समस्ते स्केल छोट स्केल देखीच यहाँ देख छोट स्केल टे तो केमिति मापिब ना क बिंदु रे जेटी 0 सेंटीमीटर लिखाई से गोटे बिंदु बसे देखो तो ये लिखाई 0 सेंटीमीटर पाखे क बिंदु बसाई एवं ख बिंदुटी जिते सेंटीमीटर पर्यंत जीव ता सेते सेंटीमीटर रेखाखंड बोली आम कहवा। देखो यहाँ 10 पर्यंत जाइए 0 बसाई क खरा 10 पर्यंत जाइए तेणु आम यह कहवा यही रेखाखंडटी 10 सेंटीमीटर ताको आम 10 cm बोली लिखिपर और 10 सेमी बोली लिखिपर। तार पिला माने तुम माने निजे बहुत किसी मापिकी पार रेखाखंड को मापी पार निज स्केल साहाय्य। जमीक आम आउ गोटे रेखाखंड मुझे भी 0 पाखे बसला 12 पर्यंत आसला तेज या कौन कहि यहाँ कहि 12 सेंटीमीटर रेखाखंड 12 सेंटीमीटर रेखाखंड तेज आम एमती मापी पार। आ गोटे देख तुम श्रेणी क्यों क्यों जिनिसर धार रेखाखंड आकृति विशिष्ट हो देखुच से गुड़िक सारणी लेख प्रत्येक दर्घ्य निर्णय कर। टेबुल गोड़ लंबा ताको तुम मापिब सेंटीमीटर स्केल मापी पार सेंटीमीटर प्रकाश करने कही तुम्हें तुम स्केल बड़ स्केल 30 सेंटीमीटर पर्यंत देती छोट स्केल 15 सेंटीमीटर देती तेनाली तुम्हें माने बड़ स्केल मापिपर ये सब जिन को मापिपर और टेबुल गोड़ लंबा तुम बहीर धार बही धार केते तुम से स्केल धार केते ये तुम यूज कर।
ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ? ଯେଉଁ ଚେୟାର ଗୋଡ଼, ଚେୟାର ଗୋଡ଼, ଚେୟାର ଗୋଡ଼, ଆଲମାରି ଥାକ, ଆଲମାରି ଥାକ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତୁମେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦେଖୁଛ, କ୍ଲାସରେ ଦେଖୁଛ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମାପିକି ତୁମେ ଏକକରେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ମିତାଲି ଦେଖ ବାପାକୁ ପଚାରିଛି, ବାପା ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କାହିଁକି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଦୂର ସାଇବେରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାପା କହିଛନ୍ତି। ସାଇବେରିଆରୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଚିଲିକାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନେ। ଏମାନେ ସେଠାରୁ ଆସି ଶୀତ ଦିନରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁ ସରିଗଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତ ମିତାଲି ଗୋଟିଏ ଭୂଗୋଳକ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆଣିଲା, ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ସାଇବେରିଆକୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲା, ସେ ଗ୍ଲୋବ୍ରୁ ଖୋଜି ବାହାର କଲା। ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛି, ସାଧା କାଗଜ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କର, ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କର, ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼, କେତୋଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇବ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଏଠି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଆମେ କେତେଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ? ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ବାସ୍, ତୁମେ ନେଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ ବକ୍ରରେଖା ଆଙ୍କ। ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖା ଆଙ୍କ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟା ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ରରେଖା, ଏଇ ବକ୍ରରେଖା ହେଇଗଲା, ବା ଏଇ ବକ୍ରରେଖା ହେଇଗଲା। ବକ୍ର ମାନେ ବଙ୍କା, ତୁମେ ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ବକ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ତ ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଥିବା ଦେଖାଇଥିବା ବକ୍ରରେଖାଟିର ନାମ କ'ଣ? ୟା ନାମ କ ଖ, ଆମେ ଗ ଘ ଦେଇପାରିବା, ଏ ବି ଦେଇପାରିବା, ଯାହା ତୁମେ ଦେଇପାରିବ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦେଇପାରିବ, କ ଖ ଗ ଘ, ଓଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏଇ ବକ୍ରରେଖାକୁ ମାପିବା କେମିତି? ସଳଖ ରେଖା ହେଇଛି, ସରଳ ରେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ରରେଖାକୁ ମାପିବା କେମିତି କହିଲେ ଦେଖିବା? ଗୋଟେ ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାପିବା। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ସୂତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତା, ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ରରେଖା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବକ୍ରରେଖା ଦେଇଛି। ତ କେମିତି? ଏ ସୂତାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଏଇ ଦିଗଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବା ପାଖକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସେଇଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଏଇ ବକ୍ରରେଖା ଅନୁଯାୟୀ ନେଇଗଲେ, ବକ୍ରରେଖା ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ନେଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୂତାଟାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ସେ ସୂତାକୁ ସ୍କେଲରେ ମାପିଦେବା, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ତାହା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ନେଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂତା, ଏ ସୂତାର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଆମେ କ ବିନ୍ଦୁରେ ବସେଇବା ଏବଂ ବକ୍ରରେଖା ଯେମିତି ଯାଇଛି ସୂତାକୁ ସେମିତି ବସେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ବା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ମାପିଦେବା। ଏଇଟା ସ୍କେଲରେ 0 ପାଖରୁ ବସେଇବା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ତେବେ ସେଇ ବକ୍ରରେଖାଟି 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏମିତି ତୁମେ ମାପିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ସବୁ କୋଣ ଅଛି କହିଲ ଦେଖିବା? ତୁମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଣ ତ ଦେଖିଛ, ତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ସମତଳ ଉପରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରୁ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଲେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହାକୁ କୋଣ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମତଳ, ଏଇଟା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ। ସମତଳ ପୃଷ୍ଠରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଲା କ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ ହେଲା ଖ ବିନ୍ଦୁ। ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଉପରୁ ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଦୁଇଟି ରଶ୍ମି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଲେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ। କୋଣ, ମୁଁ ତ କହିଛି କୋଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଆମ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି। ତ ଏଇ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପ୍ରକାର? କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅଛି ସମକୋଣ। ସମକୋଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ସମକୋଣ। ସମକୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ, 90ରୁ କମ୍। ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ, 90ରୁ କମ୍, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାହାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟା ଅଛି ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନ କହନ୍ତି। ୟାକୁ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି ନ ଲେଖି ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ। ଗଣିତରେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା କୋଣର ସଂକେତ ଦେଖୁଛ, କୋଣର ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଏଇଟା, ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଯାହାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସମାନ କହନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର
ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଗଣିତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ସମକୋଣ ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତାହେଲେ ସମକୋଣ ଚିତ୍ର ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଯାହା ବି ହଉ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବ, 90ରୁ ଅଧିକ ହେବନି। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ନମ୍ବର 3 ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କ'ଣ ନା 90ରୁ ଅଧିକ, 180ରୁ କମ୍। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା 91 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥାଇପାରେ, 92 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 160 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ, 170 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରେ। ଏମିତି କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଏମିତି ସବୁ ହେଇପାରେ। ତ ସେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କେମିତି ଥଣ୍ଟ ଆକାର କରିଛି ଏବଂ ତା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେ ବାପାଙ୍କ ପରି ଦେଖ ଚଢ଼େଇଟିର ଥଣ୍ଟ ମେଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ ଏଠି ମିତାଲି ଦେଖେଇ କହୁଛି। ତ ଦେଖ ତୁମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିନ? ଏଠି ଜାଣ, ଏଠି ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଟା ହେଲା ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି। ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଖରେ ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି, ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ମଧ୍ୟମା, ତାପରେ ଅନାମିକା, ତାପରେ କନିଷ୍ଠା। ଏଇସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କ ଅଛି, ଏ ଦେଖ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ସବୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏବଂ ନିଜେ ଲେଖ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସମକୋଣ ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ନିଜେ ଦେଖିକିରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡିଏ ବର୍ଗାକୃତି କାଗଜ ନିଆଗଲା, ତାକୁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବହି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମାନ 2 ଭାଗ କରାଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର ଆକୃତିର କାଗଜ ନେଲା, ତ ତାକୁ ସମାନ 2 ଭାଗ କରିକି ମଝିରେ କି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। ଶେଷରେ ଥିବା ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, କାଗଜଟି ସମାନ 2 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜଟି ସମାନ 2 ଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଭାଙ୍ଗି ଡଟ୍ ଚିହ୍ନିତ ଗାର ସହିତ ମିଳାଇଲା, ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସମକୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଚିହ୍ନିତ କରି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ କାଗଜ ନେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ମୁଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କି କାଗଜଟାକୁ ମଝିରୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏପଟେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁଟା ସମକୋଣ, କେଉଁଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, କେଉଁଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁଛି ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲା। ସମକୋଣ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସମକୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଏପଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକିରି। ତାପରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ ସେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆଗରୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ, କ ଆଉ ଖ 2ଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଏ। ରଶ୍ମିର ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏବଂ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରେ, ଏମିତି 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 ଅନେକ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିପାରେ, ଏମିତି ତା ସିଧା ଆକାରରେ ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବ ରଶ୍ମିଟା। ଇଏ ହେଲା ରଶ୍ମି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଦେଇଛି। ତ ସରଳ ରେଖା କାହାକୁ କହିବା ନା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏ ଦିଗରୁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ 2ଟି ରଶ୍ମି ଆସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ସରଳ ରେଖା କହିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରହିଲା, ସରଳ ରେଖା କାହାକୁ କହିବା ନା ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏଇଟା ୟାର ବିପରୀତ ଦିଗ ପଟେ, ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରୁ 2ଟି ରଶ୍ମି ଆସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶିଲେ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତାକୁ ସରଳ ରେଖା କହିବା ଏବଂ ତାର ନାମ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଏକ ନାମ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର। ତାପରେ ତାପର ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି କୋଣ। ଏସବୁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। କୋଣ କ'ଣ? ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଅଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ 2ଟି ରଶ୍ମି ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା କ ଆଉ ଗ ରଶ୍ମି, ଆଉ ଗୋଟେ କ ଏବଂ ଖ ରଶ୍ମି। ଏସବୁ 2ଟା ରଶ୍ମି ଅଛି। 2ଟି ରଶ୍ମିର ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି କ।
ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳବିନ୍ଦୁ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଇଏ ଯାଇଛି ଏ ବାଡ଼କୁ, ଇଏ ଯାଇଛି ଏ ବାଡ଼କୁ, যেটা কমন সাধারণ সেটা ହେଲା মূলবিନ୍ଦু। କ ହେଇଛି ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ମୂଳବିନ୍ଦୁ, ଦୁଇଟିର ସାଧାରଣ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଲା କ। କ ହେଉଛି କୋଣର ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ଏଠାରେ କଟା, ଏଇ କଟା ହେଉଛି କୋଣର ଶୀର୍ଷ। ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ଅଛି, ଦୁଇଟି କୋଣରେ ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତିନୋଟି କୋଣ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ତିନିଟା ଶୀର୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏମିତି ସବୁ ଶୀର୍ଷ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚାରୋଟି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି କୋଣ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ରହିବ ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଚାରୋଟି ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି କୋଣ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ କେତୋଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି ସେଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନେଇକରି ସେ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରିଛି। ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କାଗଜରେ ବୃତ୍ତରେ ଚଉଠ, ଆଚ୍ଛା କାଗଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କେମିତି ଅଧା ଆଉ ଚଉଠରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ବୃତ୍ତ, ଏହାକୁ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା 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 ଅଧା। ପୁଣି ଅଧାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଚଉଠ, ଏଇଟା ଚଉଠ, ଏଟାକୁ ଚଉଠ ବୋଲି କହିବା। ତ ଏଠି କହିଛି ଏବେ କାଗଜକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଭଳି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି କାଗଜ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଫଳରେ ଏଇଭଳି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଏପଟକୁ ଏପଟକୁ ଏପଟେ ଏପଟେ ସବୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣର ମାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯଦି କୋଣ ଅଛି ତାର ମାପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିବା। କୋଣକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ମାପିବା। ଦେଖ କୋଣର ମାପ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ କି, କୋଣର ମାପ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ କି, ଆମେ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, କାଗଜର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ତାର ମାପ କେତେ ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିପାରିବା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବସିକିରି ମାପିପାରିବା ତା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ, 45 ଡିଗ୍ରୀ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ, 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ଦେଖ ଏଇଟା 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣକୁ ସଳଖ କୋଣ କହନ୍ତି। ସଳଖ କୋଣ ବା ସରଳ କୋଣ, ସରଳ କୋଣ ବା ସଳଖ କୋଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟାକୁ। ତ ଆମେ ଜାଣି ରଖ, ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଦେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାପରୁ କୋଣକୁ ସମକୋଣ କହିବା, ଯେଉଁଟା ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିବା। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ଚିତ୍ର, ହେଲା ଏଇଟା, ସମକୋଣ ହେଲା ଏଇଟା, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଏଇଟା। ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ୟାମିତି ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକାର କେଉଁ କାହା ପରି, ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକାର ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡି ପରି। ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ଡି। ଏ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କ'ଣ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପ ରହିଛି। କାହାର ମାପ ନା କୋଣର ମାପ, କୋଣର ମାପ। ଆମେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବସାଇ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ମାପିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ମାପିଛି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟା, ନା ଏଠି 120, ଏଠି 100, ତାହେଲେ ଏଠି 110 ଉପରେ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଜାଣିପାରିଲେ କେମିତି ମାପ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଭଲ କି ଥରେ ଦେଖ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଣ, କ'ଣ କୋଣର ନାମ କ'ଣ? ଗ କ ଖ। ଗ ଗ କ ଖ ହେଲା କୋଣର ମାପ। ଏଇ କୋଣଟା, ଏ କୋଣର ମାପ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି, ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବସି ମାପିବା। କେମିତି ମାପିବେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମେ ତଳେ ଯେଉଁ ସମାନ୍ତର କରିକି ରଖିଲେ, ଏଠି ଯେଉଁ ତଳେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ସମାନ କରି ରଖିଲେ, ତଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗାର ଥାଏ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯା ଥାଏ, 0 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ, ସେଇ ଗାର ସହିତ ସମାନ କରିବା। ସମାନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏ କୋଣଟା ଯାହା ଉପରେ ଯାଇଥିବ ସେତିକି ଡିଗ୍ରୀ। ଏ ଦେଖ କାହା ଉପରେ ଯାଇଛି, ଏଇଟା 100, ଏପଟେ ଅଛି 120, ଏପଟେ ଅଛି 100, ତାହେଲେ 120 100, ତା ମଝିରେ 110 ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ 110 ଡିଗ୍ରୀ। ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତେବେ ଆସ ଏବଂ କୋଣକୁ ଏଇ ଚିହ୍ନରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, କ ଖ ଗ। ଯେଉଁଠି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଝି ଅକ୍ଷର ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧର ଗୋଟେ କୋଣ ଲେଖିଲି କ ଖ ଗ, କୋଣର ନାମ କ'ଣ? କ ଖ ଗ। ତେଣୁ ମଝି କୋଣଟା କିଠି ଖ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିଲି ବା ଏମିତି ଲେଖିଲି କ ଖ ଗ, ଏଇଟା ହେଲା କୋଣ ଚିହ୍ନ।
ଏଟାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ତାର ମାପ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଅଙ୍କନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଣର ଅଙ୍କନ ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଓ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି କ ଖ ଅଙ୍କନ କର। ସେ କହୁଛି କୋଣକୁ କେମିତି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମି ଅଙ୍କନ କର, ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ ତା ନାମ ଦେଇଦେଲେ କ ଖ। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଧାର ରେଖା ପରି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇ ରେଖାକୁ ଆଧାର ରେଖା କହନ୍ତି। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇଟାକୁ ଆଧାର ରେଖା କହନ୍ତି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଆଧାର ରେଖା, ଆଧାର ରେଖା କହନ୍ତି। ଏଇ ଆଧାର ରେଖାରେ କ ବା ଏଇ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସିଧାରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ତାର କ ବିନ୍ଦୁକୁ ବସେଇବା ଏବଂ ଖକୁ ତାହେଲେ ତ ଖ ତ ସେଇ ସିଧାରେ ପଳେଇବ। ଏଠି ଦେଖ ଖ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଠି ଅଛି। ତାପରେ କ ବିନ୍ଦୁଟି ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶି ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯେମିତି କଟା ମିଶିକି ରହିବ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ସ୍ଥିର ରଖ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଥିବା 0ରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ 30 ଦଶାଂଶ, ଯେହେତୁ ଆମେ 30 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି, ଏପଟୁ ଦେଖ 30 ଡିଗ୍ରୀ କହିଛି ମାନେ ଏଠି 0, ଏଠି 0, 10, ଏ ଜାଗାଟା 20, ଏ ଜାଗାଟା 30, ତାହେଲେ ଏଇ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେବା। ହେଇଗଲା କ ଖ କୋଣର ପରିମାଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଧର ସେ କହିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖିବା ଟିକେ ସହଜ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ ଖଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କ ପାଖରୁ ସିଧା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା। ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣ। ଯଦି ସେ କହିବ ଗୋଟେ 60 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର, ତାହେଲେ କ ଖ ତାର ଏମିତି ଅଛି, ଦେଖ କ ଖ ଏମିତି ଅଛି, କ ଠାରୁ ଆମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ହେଇଗଲା 60 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିଲେ। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଜଣେ ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ାଇ ଆସିକି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛକ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ପଟେ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ ଲାଇନ। ଜଣେ ସ୍କୁଟର ଚଢ଼ାଇ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଆସି ଏଇ ଖ ଲାଇଟ ଖ ରାସ୍ତାରୁ ଆସି ଟ୍ରାଫିକ ଗୋଲେଇ ଦେଇ ଫ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟ୍ରାଫିକ ଗୋଲେଇ ଏଇଠି ଗୋଲେଇ ଅଛି, ଖ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ଦେଇ ଫ ଆଡ଼କୁ ଆଇଲେ, ଖରୁ ବାହାରିକି ଫ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ କଲେ, ସିଧା ଖକୁ ଆସିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସମକୋଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ତାହେଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ କହିପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ତୁମେ ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କର। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଲେଖ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟିକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଭୂମି ସହିତ ସମାନ ହେଇକି କେଉଁ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମମାନେ ଏଇଠି ସୁପ୍ରକାର ସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିକିରି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ତୁମେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ପରି। ତାହେଲେ ପ୍ରଜାପତିର ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ତିଆରି କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ କୋଣ, ଏମିତି ସବୁ ଏ ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକିରି ଗୋଟେ ଭାବରେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଦର୍ଶାଇବ। ଏଇଟା ସମକୋଣ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ, ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେବ। ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରିତ କୋଣର ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଏଇଠି ତଳେ ଲେଖିଦେବ। ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ ଥିବା କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖ। ଇଏ ବି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଦେଖ, ପିଲାଟି ଏଠି ଯୋଗାସନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ, ସମକୋଣ, ଏଠି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଇଏ ବି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଏଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ସବୁ ଆକାର ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆକାର ସବୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ସହଜରେ ଲେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନମ୍ବର 3, ସମାନ ମାପର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠି ନିଅ, 3ଟି କାଠିକୁ ଯୋଡ଼ି ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମାନ ମାପ, ଏ ଦେଖ
এইটা যেতে সেন্টিমিଟর এটা সেতে সেন্টিমিଟর এটা সেতে সেন্টিমিଟর এইটা যেতে ইଏ भी सेते सेंटीमीटर ये भी सेते सेंटीमीटर ये जदि 4 हुए ये भी 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर समान मापर त्रिभुज आम अंकन कर सेमती निम्न दिखाई आकृति गुड़ी प्रस्तुत कर एबे देख से समान आकृति को लेकिन आम त्रिभुजटी अंकन कले चतुर्भुज 5टी बाहु थे पंचभुज 6टी बाहु थे षड़भुज 7टी बाहु थे सप्तभुज कहवा ए आकृतिर नाम केते गुड़िक काठी को नहीं आकृति देख त्रिभुज तीनोटी काठी लगिला कोण संख्या भी 3 ये 3टा काठी लगी कोण संख्या 1 2 3 चतुर्भुज 4टा काठी चतुर्भुज को आस यहाँ 4टा काठी 1 2 3 4टा काठी केतोटी कोण 4टा 1 2 3 4 4टा कोण दी ठीक सेमती पंचभुज षड़भुज सप्तभुज कौन तुम मानक काम तुम्हें कर 4 नंबर देख देख तले केते गुड़े कोणर माप दिखाई से जो गुड़िक स्थूल कोण ता चारिपटे त्रिभुज बुलेवा सूक्ष्म कोण चारिपटे गोल बुलेवा और समकोण चारिपटे चतुर्भुज बुलेवा आम जाचु जे समकोण 90 डिग्री सूक्ष्म कोण है 90 रु अधिक स्थूल कोण कौन सॉरी सूक्ष्म कोण है 90 रु कम 0 रु बेसी आ स्थूल कोण है 90 डिग्री अधिक तो पिला माने देखो 22 डिग्रीटा कौन हम 22 डिग्रीटा सूक्ष्म कोण हो 90 रु कम दे गोल बोल 30टा से सूक्ष्म कोण हम 90 रु कम 94 स्थूल कोण हम तेणु ता चारिपटे कौन त्रिभुज दबा त्रिभुज समकोण है 90 डिग्री 90 समकोण ये चतुर्भुज करदे ताले अन्य गुड़ा तुम कर 5 नंबर देखिए तले दिखाई प्रत्येक चित्र थिबा कोण गुड़िक नाम लेख प्रत्येक डाहाण पाखरे ता कि प्रकार कोण लेख प्रथम चित्रटा मुझे कही द्वितीय आ तृतीय तुम्हें कर देख प्रथम कौन देती ये केतोटी कोण प्रथम अच्छी देख ये जो चित्रटा देती ये केतोटी कोण 1 2टा 3टा आगे आखि दृष्टि आखि को देखागला 3टा कोण तले दिखाई पहली प्रश्न तले दिखाई प्रत्येक चित्र थिबा कोण गुड़िकर नाम लेख प्रत्येक डाहाण पाखरे ता कि प्रकार कोण लेख ताले कोण गुड़िकर नाम आमको लिखा पड़े प्रथम देख बड़ कोण देती गोटे क ख ग ताले एमती चिन्ह देवा क ख ग है समकोण ये क ख गड़ा समकोण होती गोटे समकोण पाईगले तापरे क ख उ सूक्ष्म कोण लिख एमती क ख उ क ख उ है सूक्ष्म सूक्ष्म कोण तापर देजी उ ख घ उ ख घ तापर घ ख ग टोटाल 4टा पाइले गोटे क ख ग क ख उ ख घ घ ख ग 4टा कोण पाइले एवं 4टा कोणरू क ख गटा है समकोण आउ समस्ते सूक्ष्म कोण ताले एमती लिखिपार पिला माने भल कि बुझीपार अन्य दुईटी तुम्हें मैंने निजे कर तो ये आ गोटे कथा मुझे कहूँ मात्र गोटे मात्र मूल बिंदु अच्छी सी है किए ख कमन ये ख ही गोटे गोटे बिंदु को समस्ते आसिक स्पर्श कर छुई मिसी नंबर 6 कौन कहूँ स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार कर 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कोण अंकन कर एवं से कोण गुड़िक नाम कर लेख ताले केमिति आम स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार करवा प्रथम गोटे कहीदे प्रथम है 30 डिग्री आम अंकन करवा ताले प्रथम स्केल बसिकी गोटे रश्मि अंकन करदे ता नाम देदबा क ख जहाँ भी हो तब यही बिंदु पर प्रोट्राक्टर जो मध्य बिंदु अच्छी मझे जो बिंदुटा 90 डिग्री सीधार जो बिंदुटा अच्छी से बिंदुटा बसैबा से बिंदुटा बसई सारिकी एटी जमी से रेखा सहित सामान हो यहाँ ध्यान देवा तापर 30 जो जो 0 10 20 30 थी से 30 को टाणीदे बर्तमान हो गला 30 डिग्री कोण अंकन तापर अन्य 45 और 90 डिग्री कोण अंकन तुम मैंने निज कर 7 नंबर कौन कहूँ ट्रैफिक पुलिस छवि देखी कह ट्रैफिक पुलिस बाम हाथ क्यों प्रकार कोण उत्पन्न कर देखुच देख
पुलिस रो दुईटा हाथ दुई प्रकार ହେଇଛି ये ହେଲା बाम हाथ डाहाण हाथ से कौन बाम हाथ टी क्यों प्रकार कोण उत्पन्न करुच्ची देख एमती अच्छी तार एटा 90 डिग्री कोण अंकन करुच्ची एमती एमती तुम मैंने निजे मध्य अंकन कर निज हाथ को देखिकी जापर डाहाण हाथटी तार देहस केते डिग्री देहस डाहाण हाथ देख देहस इटा ताले मु कहीदेली गोटे कोण तुम्हें डाहाण हाथटी केते डिग्री कोण अंकन करुच्ची तुम मैंने निजे लिखिब तुम पाई काम देख देइछि केउ प्रकार कोण जानिबा कागजटी एल आकृतिर गोटे कागज पट्टी तैयारी कर चित्र देखाइतला भली कोण रख बाहु सह एल आकृतिर बाहुटी को लगाई रख जेपरी ता कोणर बाहु सहित लगी रहिबो देखि पारछ कोणर बाहु सहित लगी रहिछि एल आकृतिर अन्य बाहु और कोणर क ख मध्य जो कोण उत्पन्न हुए से कोणटी कि प्रकार कोण बोली जानिबा ए देखो एटा गोटे कि प्रकार कोण एटा गोटे सूक्ष्म कोण ते पिला माने तुम काम आउ कौन देख 7 सेंटीमीटर दैर्घ्य और 5 सेंटीमीटर प्रस्थ विशिष्ट केते गुडी कागज खंड नियो प्रत्येक कागज खंडे गोटे लेखाएं कोण आंक तुमर जड़े सांग को तुम सहित खेलने को निमंत्रण कर तुम सांग गोटे कोण को देखाओ तापर तार परिमाण केते हेबो अनुमान करी कहवाकू कह ताले तुम सांग सहित ये खेलटी कर तो पिला माने मु अभ्यास पर्यंत बताईदेली या भल भाव में पढ़ शिखब देख या परे आउ गोटे विषय वीडियो आसो चैनल को सब्सक्राइब कर धन्यवाद ताले कोण विषयटी आज सरला परवर्ती वीडियो अन्य एक वीडियो देखिए अन्य एक पाठ जानिबा धन्यवाद।